آپ دیکھ رہے ہیں اردو خبرنامہ، میں ہوں آپ کا میزبان زاہد جاوید۔ پہلے نظر سرخیوں پر۔ مکہ المکرمہ میں غسل کعبہ کی روح پرور اور ایمان افروز تقریب، پورا شہر مشکی گلاب سے معطر۔ گورنر مکہ شہزاد سعود بن مشعل تقریب میں ہوئے شریک۔ امرناتھ یاترا 2026 آج سے باضابطہ طور پر شروع۔ توی ریور فرنٹ پر رجسٹریشن اور ٹوکن سینٹر پر لگی یاتروں کی لمبی قطاریں، بابا برفانی کے درشن کے لیے آئے بےتاب نظر۔ جنرل دھیرج سیٹھ بھارت کے نئے چیف آف دی آرمی اسٹاف تعینات۔ جنرل دھیرج سیٹھ نے جنرل اپندر دیویدی کی جگہ سنبھالا چارج۔ اینٹی کرپشن بیورو ACB نے ایک سابق DDC سمیت بدعنوانی کے 2 الگ الگ مقدمات میں چارج شیٹ کی داخل۔ عدالت نے چارج شیٹ کا نوٹس لینے کے بعد اگلی سماعت 13 اگست کو کی مقرر۔ فرضی مشقوں کے بعد سالانہ امرناتھ یاترا کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل۔ IGP کشمیر VK بردی نے گاندربل میں سیکورٹی انتظامات کا لیا عملی جائزہ۔ وزیر صحت و تعلیم سکینہ یتو کا دورہ بمنا، اسپتال میں مریضوں کے لیے اہم سہولیات کا لیا تفصیلی جائزہ۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی مذاکرات بدستور جاری۔ امریکہ کے نائب صدر JD وینس کا دعویٰ۔ سنتاس معاہدہ کے تحت پاکستان کے آبی وسائل کو روکنے کی کوشش کو کیا جائے گا جنگی اقدام تصور۔ پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایک بار پھر بھارت کو کیا خبردار۔ رام مندر عطیہ گبن پر SIT رپورٹ کرے عام۔ کانگریس پارٹی کی سوشل میڈیا چیئرپرسن سپریا سرنیت کا مطالبہ۔ نئی دلی میں ریکھا گپتا کی مبینہ طور پر صحت محکمہ میں 650 کروڑ دوا گھپلے معاملے کو لے کر عام آدمی پارٹی نے گھر گھر مہم چلانے کا کیا اعلان۔ AP سینئر لیڈر اور راجیہ سبھا ممبر سنجے سنگھ۔ وزیر اعظم ہند نریندر مودی نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر کی بات۔ مغربی ایشیا کے موجودہ صورتحال پر کیا تبادلہ خیال۔ اور یورپ میں شدید گرمی کا قہر جاری۔ جرمنی میں لوگوں کو بچانے کے لیے واٹر کینن کا کیا گیا استعمال۔ اب پیش ہے خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سعودی عرب کے شہر مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کو غسل دینے کی روح پرور سالانہ تقریب منعقد ہوئی۔ یہ تقریب نماز فجر کے بعد منعقد ہوئی، جس میں خادم الحرمین شریفین کی نہایت نیابت کرتے ہوئے گورنر مکہ شہزادہ سعود بن مشعل نے شرکت کی۔ غسل کعبہ کی تقریب میں غیر ملکی سفارتکار، OIC اراکین، علماء مشائخ اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ غسل کعبہ کے موقع پر بیت اللہ شریف کے اندرونی حصے کو آب زمزم، عرقی گلاب اور خالص عود سے معطر پانی سے غسل دیا گیا، جس کے بعد اس اعلیٰ ترین خوشبو سے پورا شہر معطر ہو گیا۔ آج سے سالانہ امرناتھ یاترا سال 2026 کا باضابطہ طور پر آغاز ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں آج سے توی ریور فرنٹ پر امرناتھ یاتریوں کے لیے رجسٹریشن کا آغاز کیا گیا۔ رجسٹریشن اور ٹوکن سینٹر پر بابا برفانی کی یاترا کرنے کے لیے شردھالوں کی بھیڑ دیکھنے کو ملی۔ واضح رہے، اس سال امرناتھ یاترا کے پرامن انعقاد کے لیے پوتر گفا سے جموں بیس کیمپ تک سیکورٹی کے بے مثال انتظامات کیے گئے ہیں۔ فوج کے جنرل دھیرج سیٹھ نے آج سے چیف آف دی آرمی اسٹاف کے طور پر چارج سنبھال لیا ہے۔ جنرل سیٹھ نے ایک ایسے وقت میں 1.3 ملین مضبوط فورس کی بھاگ دوڑ سنبھالی جب وہ سرحدوں پر چیلنجوں کا مقابلہ کرتے ہوئے خود انحصار اور مستقبل کے لیے تیار فوج بننے کا راستہ بنا رہی ہے۔ جنرل آفیسر نے جنرل اپندر دیویدی کی جگہ لی ہے، جو مسلح افواج میں 40 سال سے زیادہ محیط شاندار کیریئر کے بعد منگل کو ریٹائر ہوئے ہیں۔ 31ویں چیف آف دی آرمی اسٹاف بننے سے پہلے انہوں نے آرمی اسٹاف کے نائب سربراہ کے طور پر خدمات انجام دیے ہیں۔ تقریباً 4 دہائیوں پر محیط اپنے فوجی کیریئر کے دوران اس نے آپریشنل اسٹریٹجک صلاحیت کی ترقی اور ادارہ جاتی ڈومینز میں وسیع تجربہ حاصل کیا ہے، جس نے بھارتی فوج کی جنگی تاثیر اور طویل مدتی تبدیلی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ دوسری جانب انٹیلیجنس بیورو چیف مہیش دکشت نے بھی عہدہ سنبھال لیا ہے۔ انہوں نے تپن کمار ڈیکا کی جگہ لی ہے، جو 4 سال کی مدت ملازمت کے بعد ریٹائر ہوئے ہیں۔
जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने मंगल को तहकीकात मुकम्मल करने और इस्तिगासा की मंजूरी हासिल करने के बाद 2 अलग बदउनवानी मुकदमात में चार्जशीट दाखिल की है। पहला मुकदमा बारामूला की खुसूसी अदालत में दायर किया गया, जिसमें 5 मुलजिमान बशमूल साबिक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर DDC बांडीपोरा शामिल है। इल्जाम है कि जिला इंतजामिया में एक आर्जी आर्डर ली की गैर कानूनी रेगुलाइजेशन के लिए सरकारी रिकॉर्ड में रद्द-बदल किया गया है, जिससे इसे तनख्वाह, तरक्की और दीगर सहूलियात हासिल हुई है और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा है। अदालत ने चार्जशीट का नोटिस लेते हुए मुलजिमान को जमानत पर रिहा किया और अगली समाअत 13 अगस्त 2026 मुकर्रर की है। दूसरा मुकदमा श्रीनगर के खुसूसी अदालत में दायर किया गया, जिसमें 2 पुलिस एहलकारों पर सोनमर्ग ट्रैफिक चेक पोस्ट पर रिश्वत लेने का इल्जाम है। शिकायत के मुताबिक एक ट्रक ड्राइवर से 9,000 रुपये तलब किए गए ताकि गाड़ी को लद्दाख जाने की इजाजत दी जाएगी। वजीर सेहत व तालीम सकीना इतू ने आज श्रीनगर शहर के बिमना इलाके का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर वजीर सेहत ने बिमना में कायम अस्पताल का दौरा किया, जहां पर उन्होंने मरीजों को बहम सहूलियात का बारीक बीनी से मुशाहिदा किया। इस मौके पर वहां पर तैनात तब्बी अमले ने उन्हें दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। सकीना इतू ने वहां पर आउटसोर्सिंग के जरिए तैनात की गई तब्बी अमले की शिकायत सुनी और उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी बंद पड़ी वाजिबुल अदा तनख्वाहों को वागुजार करने के लिए वो मुतल्लिका हुक्काम से बात करेंगे। पेश है श्रीनगर से शुएब नबी की ये रिपोर्ट। अमेरिका के नायब सदर JD वेंस ने कहा कि दोहा में जारी मुज़ाकरात से मुतल्लिक ईरान की अवामी सतह पर तरदीद दरअसल एक दानिस्ता फारसी तर्ज मुज़ाकरात है, जबकि इनके मुताबिक वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान तकनीकी सतह की बातचीत बदस्तूर जारी है। द माइकल नूर शो को दिए गए एक इंटरव्यू में JD वेंस ने कहा कि मुकर्रर मुज़ाकरात होने थे दरअसल तकनीकी नवीयत के मुज़ाकरात जो पहले से जारी है बातचीत की बुनियाद पर आगे बढ़ रहे हैं और यकीनी तौर पर यकम जुलाई को हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेहरान के अवामी बयानात इन्हें दिलचस्प और किसी हद तक परेशान कुन लगते हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने खबरदार किया है कि वो भारत के साथ कोई तसद्दुम या तनाज़ा नहीं चाहता है, लेकिन सिंतास मुआहिदे के तहत मुल्क के आबी वसाइल को रोकने की कोशिश को एक जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। सिंतास मुआहिदे पर इस्लामाबाद में मुनक़िदा एक बैनुल-अक़वामी सेमिनार से खिताब करते हुए पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार ने कहा कि भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने का कोई जवाज़ नहीं है और न ही बैनुल-अक़वामी कानून में इसकी कोई गुंजाइश है। वो हाज़िर है भारत की हुकूमत ने अप्रैल 2025 में पहलगाम हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद करते हुए एक जवाबी कदम उठाते हुए सिंतास मुआहिदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल कर दिया था। पाकिस्तान ने भारत के इस इक़दाम को मुस्तरद कर दिया और आलमी सालसी अदालत से रुजू किया था। नीदरलैंड के शहर हेग में कायम कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी सालसी अदालत ने वाज़ह किया था कि भारत इस माहिदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की रेखा गुप्ता हुकूमत पर महकमा सेहत में 650 करोड़ रुपए के मुबैना दवा घोटाले का इल्जाम लगाते हुए इसे अवाम का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा MP संजय सिंह ने मंगल को कहा कि आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर दिल्ली के हर घर तक पहुंचाएंगे और कारकुनान हकाइक और दस्तावेजात के साथ लोगों को इसकी मालूमात देंगे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रेखा गुप्ता हुकूमत के दौर में महकमा सेहत में एक्सरे मशीनों और दीगर तबी आलात की खरीदारी जरूरत से कई गुना ज्यादा मिकदार में और मुबैना तौर पर 10 से 20 गुना ज्यादा कीमत पर की गई है। उन्होंने दावा किया कि यह मामला तकरीबन 650 करोड़ रुपए का है और दिल्ली हुकूमत खुद इससे बेज़ाब्तगी को कबूल कर चुकी है। संजय सिंह ने पार्टी कारकुनों से अपील की कि वो इस मुबैना घोटाले से जुड़े हकाइक और दस्तावेजात की बुनियाद पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया और अवामी राब्ता मुहिम के जरिए लोगों तक मालूमात पहुँचाए। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी ने ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बात की और मगरबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वजीर आजम के दफ्तर ने बताया कि नरेंद्र मोदी ने पेज़ेश्कियान से मगरबी एशिया में हालिया पेशरफ्त और मुस्तकबिल की सरगर्मियों के बारे में मुफस्सल मालूमात हासिल की। इसके साथ ये खबरनामा हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।